मेरे अंदर एक ख्याल आया कि ਜਿਹੜੇ नौजवान वीर नशे कर रहे ने ਜਾਂ केसां ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ कर रहे ने, केसां ਦਾ सत्कार नहीं करते, ਜਿਹੜੀ दसम पातशाह महाराज जी की दस्तार नहीं बन रहे। फिर मेरे अंदर एक ख्याल आया कि मैं कविता गावांगा, नाल प्रचार सिक्खी का भी करांगा। मेरे सतगुर कलगी वालड़े, मेरे सतगुर कलगी वालड़े, हर गोबिंद गुरु अवतार बैठे, दो तलवारां पहन के बैठे, दो तलवारां पहन के, सोनी सिर सजे दस्तार ऐनो, बोले ने फिर गज के, ऐनो बोले ने फिर गज के, जिन्नू सिक्खी नाल प्यार लैके, आवो घोड़े कीमती, लैके आवो घोड़े कीमती, देओ भेटा विच हथियार, मैनू लोड़ सिरां दी पै गई, मैनू लोड़ सिरां दी पै गई, आवो सीस तली ते धार तिखियां तेगां उत्ते नच के, तिखियां तेगां उत्ते नच के, कर दिओ दुष्टां दा संघार, जेड़ा चाहुंदा खुशी आ साडड़ी, जेड़ा चाहुंदा खुशी आ साडड़ी, चुम्मे तेज खंडे दी धारे, आखे लग जो बैलियो मल हिरणी, आउणा पऊ पछताउणा शस्त्र चुक लो। इस वासां दी ऊंजी बख्शी है, ये महाराज जी ने बख्शी है, तो मैं अंत तक ये जो सिक्खी का प्रचार ही करना है। जदों अमृत वेले उठ के गुरबाणी पढ़ी दी है, एक नवा जीवन मिलता, सानू एक नवा जीवन मिलता। सो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इसे तरह बेनती करदा कि अमृत वेले उठिया करो, स्नान पानी करिया करो, सेवा सिमरन करके गुरु साहिब जी दे लड़ लग के ते गुरबाणी पढ़िया करो। तुरे मेहत्यों अमृतसर वल नूं, बब्बर शेर ते साथी कुछ नाल वीरो, लै शस्त्रां दे नाल फबदे सी, जग्गों वखरी चढ़त कमाल वीरो, जिहदे रोब तो डरदी सरकार कंबे, पिंडरां वाला सी असवार पाई, जांदी शूक दी कार जुजारूआं दी, गन्ना सीसियां चो दिसन बार पाई। तुरे मेहत्यों अमृतसर वल नूं, बब्बर शेर ते साथी कुछ नाल वीरो, लै शस्त्रां दे नाल फबदे सी, जग्गों वखरी चढ़त कमाल वीरो, जिहदे रोब तो डरदी सरकार कंबे, पिंडरां वाला सी असवार पाई, जांदी शूक दी कार जुजारूआं दी, गन्ना सीसियां चो दिसन बार पाई। उच्चा कद ते लम्मियां हन बावा, अग जोश दी नैना विच भड़कदी है, तगड़े हाकमां दा संग पिया सुक्का, बिजली मौत दी ओना सिर कड़कनी है, मुखी 14वीं दमदमी संस्था दा, कहनी करनी दा पूरा जथेदार पाई, जांदी शूक दी कार जुजारूआं दी, गन्ना सीसियां चो दिसन बाहर पाई। स्पोक्समैन टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों का स्वागत। दोस्तों मैं हाँ गुरिंदर सिंह बाठ। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि कल एक सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल हुई सी कि एक छोटा बच्चा जिहड़ा है वो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं समर्पित जिहड़ी एक कविता का उचारण अपनी आवाज़ राहीं करदा है। उहनूं सुण के आवाज़ नूं जिहड़ा वड्डे वड्डे कथावाचक कीर्तनीय रागी ते ढाडी कवीशर सिंह ने जिहड़े वो भी एक वारी सोचण लई मजबूर हो गए कि कुदरत जदों किसी नूं अपनी कला नाल नवाजदी है, वो छोटे वड्डे का फर्क तो जात पात का फर्क नहीं वेखदी। सो उस वीडियो विचले जिहड़ा बालक है उसनूं मिलनी अज असीं पहुंचे होए हां। असीं गलबात करांगे, जानने की कोशिश करांगे कि ये जिहड़ी कला का हुनर है ये कदों उहदे अंदर प्रगट होया ते कदों पता लगा कि मैं जिहड़ा कथा भी कर सकदा हां, वारां भी गा सकदा हां, कवितावां भी जिहड़ियां वो गायन कीतियां जा सकदियां ने। सो साडे नाल गगनदीप सिंह मौजूद है, उन्हां नाल गलबात करांगे और उन्होंने जीवन बारे जी वो सच्चाई जानने की कोशिश करांगे। गगनदीप जी पहला तो स्वागत है स्पोक्समैन टीवी ते। हाँ जी स्वागत है। कल सोशल मीडिया ते एक तुसीं कविता जिहड़ी उहदा उचारण कर रहे हो, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। वो कविता तो मैं कहना शुरू कर लीए, पहला तो थोड़ा गायन कर लीए उहदा, साडे स्रोतिਆਂ थोड़ा गा के उहदे बारे सुनाओ विस्तार नाल। पहला तो मैं गुरमर्यादा अनुसार सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह की सांझ पाउंदा है।
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਾਢੇ ਓਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਹਿਨ ਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀ, ਮੋਢੇ ਪਾ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਉਣਗੇ ਰਾਗੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਲੌਡੇ ਵੇਲੇ ਗਾਉਣਗੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ ਸੁਰਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਨੱਥੇ ਨੇ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲਾ ਗੰਨ, ਮਾਰੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਢੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ। ਸੁਣ ਕੇ ਢਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਇਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਬੈਠੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਬੈਠੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਿਰ ਸਜੇ ਦਸਤਾਰ ਐਣੋ ਬੋਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ, ਐਣੋ ਬੋਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਘੋੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਘੋੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਦਿਓ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਵੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੜੀ। ਚੁੰਮੇ ਤੇਜ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜੋ ਬੈਲੀਓ ਮੱਲ ਹਿਰਣੀ, ਆਉਣਾ ਪਊ ਪਛਤਾਉਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਤੇ ਕਵਿਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾਂਕੋਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਆਧਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਸਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੋਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰਮਦਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਅਗਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਮ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਗਗਨਦੀਪ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਮੈਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ 7ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਨਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਝੁਕਾਅ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਬੰਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਮਦਾਸ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਵੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੋਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਮਦਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਾਰ ਗਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਰੇ ਮਹਿਤਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੀਰੋ, ਲੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਬਦੇ ਸੀ, ਜੱਗੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਮਾਲ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸਵਾਰ ਪਾਈ, ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਕਾਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ, ਗੰਨਾ ਸੀਸਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਤੁਰੇ ਮਹਿਤਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੀਰੋ, ਲੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਬਦੇ ਸੀ, ਜੱਗੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਮਾਲ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸਵਾਰ ਪਾਈ, ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਕਾਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ, ਗੰਨਾ ਸੀਸਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ ਬਾਵਾ, ਅੱਗ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੀ ਹੈ,
ਤਗੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪਿਆ ਸੁੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੜਕਣੀ ਹੈ ਮੁਖੀ 14ਵੀਂ ਦਮਦਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਕ ਦੀ ਕਾਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਸੀਸਿਆਂ ਚੋਂ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1740 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੰਘ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਪਾ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਿਉਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਬੁੱਢੇ ਥੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਿੱਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਜੋ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਤਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਪਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਤਪਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਦਦ ਦਦ ਧੰਗ ਚਿਕਾ ਧੰਗ ਚਿਕਾ ਦਦ ਦਦ ਧੰਗ ਚਿਕਾ, ਜਦ ਤਪਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਜੋ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਪਲੰਘੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਮਿਆਂ ਚੋਂ ਛਰ ਕਰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਧੌਂਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ। ਮੱਸੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰਖਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਟਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਨੱਥ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ, ਰੋਈ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਸੁਹਾਗ ਚਮਤੀ। ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਤਾ ਪਤੀ, ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਤਾ ਪਤੀ। ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨਿਹੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਜੰਗ, ਚੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰੰਗ, ਖਾਂਦੇ ਖੌਫ ਨਾ ਗਤੀ। ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਤਾ ਪਤੀ, ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਤਾ ਪਤੀ। ਸਿੰਘ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਪਏ ਹਟਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸਿੰਘ ਦਸੀ ਦੇ ਜਤੀ। ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਤਾ ਪਤੀ, ਖਾਨ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਤਾ ਪਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਮੱਸੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਸੋ ਗਗਨਦੀਪ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। 12 ਕੁ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਨਾ ਆ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣਨਾ? ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ? ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੂੰਗਾ ਜੋ ਬਣੂੰਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਗਗਨਦੀਪ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 11-12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁੜ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਵੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਬਣ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਸਮੁੱਚਾ? ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤ ਧਾਮ ਸੱਤ ਅਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 12 13 14 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਸੁਰ ਸਲਾਮਤ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ 25-30 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਜਾਂ ਕੁਈਸ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੂਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਹੁਲ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜੀ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ, ਜਿਹੜੇ 20-25 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਰਾਮਦਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।